भारत माता की सभा అధ్యక్షులు ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆలే భాస్కర్ గారు, ఈనాటి బీసీ విద్యావంతుల సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ షిప్పింగ్, పోర్ట్స్, టూరిజం అండ్ కల్చర్, దాదాపు 6 పర్యాయాలు గోవా పార్లమెంటులో వారు గెలుస్తూ చాలా సీనియర్ నాయకులుగా కొనసాగుతూ ఈ మధ్య కరోనా సందర్భంగా ఆరోగ్యము దెబ్బతిన్నప్పటికీ నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతూ 4 దశాబ్దాలుగా పార్టీలో పనిచేసినటువంటి మన సీనియర్ నాయకులు మరి శ్రీపద్ యశో నాయక్ గారు, వారు నేను ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా సాధారణ జీవితాన్ని గడిపేటువంటి మరి శ్రీపద్ నాయక్ గారు కామన్ మ్యాన్గా గోవాలో చాలా సుపరిచితులు. అక్కడ బండారా సమాజ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ నాయకులు. బండారీ సమాజ్ అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో గీతా కార్మికులు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మొన్న 8 మంది గోవా ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా బాధ్యతలు చేపడితే 4 ఓబీసీ సమాజానికి సంబంధించిన మంత్రులను మరి ప్రమోద్ సావంత్ గారి నేతృత్వంలో వారు మంత్రులుగా కొనసాగడము, అందులో 2 బండారా సమాజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు గోవాలో మంత్రులుగా వారు బాధ్యతలు చేపట్టారు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర పెద్దలు, విద్యావంతులు, మేధావులు, రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు, జిల్లా నాయకులు, ఈ సదస్సుకు విచ్చేసినటువంటి పార్టీ నాయకులు, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి విద్యావంతులు, సోదర సోదరిమణులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, భారతీయ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పడిన తర్వాత స్వాతంత్రం సిద్ధించి 75 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. 75 साल के आज़ादी के अमृतोत्सव अवसर पर हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी के आदेश अनुसार ये 75 साल के आज़ादी के बाद लगभग 60 साल कांग्रेस पार्टी अकेली हुकूमत में थी, सरकार चलाई. 60 साल के अंदर 40 साल तो एक ही परिवार के, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी 40 साल हुकूमत किए थे. जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी हैं उनको अवलोकन करने के लिए ये 75 साल के अंदर जो समाज के अंदर 50% के ऊपर जो समाज है, इनके हित के लिए जो हमारे सरकार थे 1947 से लेकर अभी तक जितने भी सरकार थे ओबीसी समाज के हित के लिए अपने रवैया किस तरह था, आदरणीय हमारे अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद 8 साल के अंदर हम यही तुलना करना चाहते हैं कि
लगभग 75 साल के अंदर बाकी अन्य दलों ने जो इस देश के अंदर हुकूमत किया, 8 साल से हमारा मोदी जी जो सरकार चला है, किस तरह पिछड़ों के लिए, उनके हित के लिए, उनके अभ्युन्नति के लिए, उनके कल्याणकारी योजना किस तरह मोदी जी ने किया गया, ये तुलना करने के लिए बुद्धिजीवियों के सामने हम रखना चाहते हैं। इसी तरह ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में बड़ी पैमाने पर बुद्धिजीवियों का एक कॉन्फ्रेंस किया गया और देश भर में हम करना चाहते हैं कि हर शहर के अंदर इसी तरह, क्योंकि लोग हमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये हमारे प्रत्यर्थी दल, खास तौर से हमारे क्षेत्रीय दल वो तो ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग समाज के, मगर हम बताना चाहते हैं, उनका पर्दाफाश करना चाहते हैं, खुलासा करना चाहते हैं कि ये क्षेत्रीय दल पूरे भी अपने परिवार के हित के लिए काम करने वाले दल है, मगर देश के लिए या अपने प्रदेश के लिए नहीं। क्योंकि जब हम आंकड़े देखेंगे या हमारे 75 साल का अगर इतिहास देखेंगे, किस तरह उनका रवैया था पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए, जब आरक्षण का मुद्दा आया पिछड़ा वर्गों के लिए किस तरह गुमराह किया गया, किस तरह विरोध किया गया, किस तरह धोखा दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देश भर में, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते लगभग 22 प्रदेशों में मैं घूम के आया हूं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये 8 साल के अंदर कभी कोई सरकार बार बार कांग्रेस तो गरीबी हटाओ के नारे पर लोगों को गुमराह करके किस तरह चुनाव जीतकर गद्दी हासिल करते, बाद में किस तरह पिछड़ा वर्गों को भूल जाते, सिर्फ वोटर के नाते ओबीसी समाज को देखते, मगर इंसानियत के नाते कभी देखा नहीं। इसलिए मैं आपके सामने थोड़े चीज आपके सामने చర్చా కరి आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। నేను కొన్ని విషయాలు హిందీలో ఎందుకు చెప్పానంటే మన ముఖ్య అతిథి గారికి కూడా విషయాలు అవగాహన పెరగాలని। ఈ సదస్సు అనేది బహిరంగ సభ కాదు, విద్యావంతులు మేధావులు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ఢిల్లీలో నిర్వహించిన సదస్సులో హైకోర్టు జడ్జిలు, రిటైర్డ్ ప్రముఖమైన న్యాయమూర్తులు, అనేక మంది మేధావులు పాల్గొన్నారు। చాలా స్పష్టంగా ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో నెహ్రూ మొదలుకొని మోదీ గారు వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గాల కోసం ఏ రకంగా పనిచేశారు, ఈ 8 సంవత్సరాల్లో చరిత్రాత్మక నిర్ణయాలతో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఈ వర్గాల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం, ఈ వర్గాల యొక్క మరి సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెడుతూ నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు పోతున్న దిశలో ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా మోసం చేస్తూ ఉన్నది, ఏ రకంగా మోసం చేస్తూ వచ్చింది, విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందిగా నేను ఈ మేధావులను, విద్యావంతులను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। స్వాతంత్రం వచ్చిన మొదట్లో మనకు 1950లో ప్రధానమంత్రి నెహ్రూగా కొనసాగుతున్న సందర్భంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, వన్ షుడ్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఎనీవేర్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేధావులు దయచేసి సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్, 1950లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు విద్యా ఉద్యోగాల్లో రాజకీయ రంగంలో కల్పించడం జరిగింది। వెనుకబడ్డ తరగతులకు వచ్చేసరికి ప్రత్యేకంగా ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిషన్ యొక్క సిఫార్సుకు అనుగుణంగా జాతీయ స్థాయిలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి జనాభాకు అనుగుణంగా ఆ కమిషన్ సిఫార్సు అమలు చేయాలని చెప్పి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నెహ్రూ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తే ససేమిరా నెహ్రూ గారు ఒప్పుకోలేదు। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దానికి నిరసనగా రాజీనామా చేసి మంత్రి పదవికి, మీరు వెనుకబడ్డ తరగతులకు కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ యొక్క వెనుకబాటుతనం సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో 50% పైగా జనాభా ఉన్నది, వారి యొక్క సంక్షేమం కోసం కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలంటే కాదంటే రాజీనామా చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఉద్యమిస్తే
ఆ ఉద్యమానికి తలవొగ్గి నెహ్రూ గారు మొదటిసారిగా బీసీల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం కాకా కలేకర్ కమిషన్ 1950లో ఏర్పాటు చేస్తే ఆ యొక్క కమిషన్ 2 సంవత్సరాలు దేశమంతా కూడా పర్యటించి ఈ వర్గాల యొక్క మరి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో వారి ప్రాతినిధ్యం పరిగణలోకి తీసుకొని వారు ఒక నివేదిక సమర్పిస్తే నెహ్రూ గారు దాదాపు 17 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. రైట్ ఫ్రమ్ 1950 ఆన్వర్డ్స్ 47 నుంచి దాదాపు 64 వరకు. కానీ కాకా కలేకర్ కమిషన్ గురించి పార్లమెంట్లో చర్చ పెట్టకుండా, దాని గురించి ప్రస్తావన తీసుకురాకుండా బుట్టదాఖలు చేసి ఏదో అంబేద్కర్ గారు ఒత్తిడి చేశారు కాబట్టి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి చేతులు నిలుపుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నెహ్రూ తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ 15 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. కానీ ప్రధానమంత్రిగా ఇందిరాగాంధీ కూడా కాకా కలేకర్ కమిషన్ యొక్క చర్చ పెట్టి ఏ సిఫారసులు మనం అమలు చేస్తామనే దానికి వారు ఏనాడు కూడా ముందుకు రాలేదు. ఇది వారి యొక్క చిత్తశుద్ధి బీసీల పట్ల, ఓబీసీల పట్ల. ఇది కాంగ్రెస్ యొక్క నైజం. ఇవాళ కాంగ్రెస్ నాయకులు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓబీసీల పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీల పార్టీ అని, భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రవర్ణాల పార్టీ అని, ఇది పట్టణాలకే పరిమితమైన పార్టీ అని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి పార్టీ. కానీ చివరికి కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా 1978లో జనతా పార్టీ మొరార్జీ దేశాయ్ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత అందులో వాజ్పేయి గారు, ఎల్కే అద్వానీ గారు మంత్రిగా కొనసాగుతున్న సందర్భంలో 2వ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. అది మండల్ కమిషన్, బీపీ మండల్ కమిషన్. మండల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ బీసీల యొక్క మరి అభ్యున్నతి కోసం మీరు సిఫార్సులు చేయాలని చెప్పినప్పుడు మండల్ కమిషన్ 1980లో ఆ నివేదిక తయారు చేసి ప్రభుత్వం ముందు పెడితే దురదృష్టవశాత్తు అంతర్గత కలహాల వల్ల జనతా పార్టీ కుప్పకూలిపోవడము, ప్రభుత్వం కోల్పోవడం, అది బీసీల యొక్క దురదృష్టం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇందిరాగాంధీ మరి ప్రధానమంత్రి తిరిగి ప్రధానమంత్రి అయింది. 4 సంవత్సరాలు మండల్ కమిషన్ గురించి చర్చ కూడా కనీసం ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు. ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ మళ్ళీ 84లో మళ్ళీ వారు ప్రధానమంత్రి అయినారు. 89 వరకు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగారు. అంటే దాదాపు 5 సంవత్సరాలు. అంటే ఒకే కుటుంబము కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నా కాకా కలేకర్ కమిషన్ గురించి చర్చ లేదు, మండల్ కమిషన్ సిఫార్సుల గురించి చర్చ లేదు. చివరికి మళ్ళీ 89లో కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వం జనతాదళ్ విపి సింగ్ నేతృత్వంలో ఆనాడు కూడా మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులుగా వాజ్పేయి గారు, అదే రకంగా అద్వానీ గారు ఆ ప్రభుత్వంలో కొనసాగుతున్న సందర్భంలో దాదాపు 89 మంది ఎంపీలు ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ రోజు విపి సింగ్ గారు ఆ మండల్ కమిషన్ సిఫార్సులను పార్లమెంట్లో చర్చ పెడితే ఇదే సోకాల్డ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దే రిపీటెడ్లీ సే దట్ వీఆర్ ద ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ బీసీస్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్. యాజ్ అన్ అపోజిషన్ లీడర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజీవ్ గాంధీ దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించి విభేదించి మండల్ కమిషన్ సిఫార్సుల మీద చర్చలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆన్ రికార్డ్ దే హ్యావ్ అపోజ్డ్ మండల్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. తర్వాత అనేక మంది విపి సింగ్ ప్రభుత్వం ఆ యొక్క మండల్ కమిషన్ సిఫార్సులు పార్లమెంట్లో ఆమోదం వ్యక్తం చేస్తే కొంతమంది కోర్టును ఆశ్రయించి రకరకాల ఇబ్బందులు పెట్టినప్పటికీ చివరికి అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు వారు మండల్ కమిషన్ మరి సిఫార్సులు ఒప్పుకొని విపి సింగ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే 27% కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో, విద్యా సంస్థల్లో మరి రిజర్వేషన్లకు ఆ రోజు తెరదీస్తే కోర్టును కొంతమంది ఆశ్రయిస్తే సుప్రీంకోర్టు కూడా వారు నేషనల్ లెవెల్లో 2 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను పరిగణన తీసుకొని, ఒకటి క్రీమీ లేయర్ ప్రాతిపాదికన, రెండవది నేషనల్ లెవెల్ ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి దానికి అనుగుణంగా క్రీమీ లేయర్ పరిధిలోకి వచ్చే వాళ్లకు రిజర్వేషన్ కాకుండా క్రీమీ లేయర్, నాన్ క్రీమీ లేయర్కు రిజర్వేషన్ వచ్చే విధంగా ఆ 2 నిబంధనలతో 93 నుంచి ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం జరిగితే 27% నేషనల్ లెవెల్లో బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ ఏర్పడిన తర్వాత మరి రైట్ ఫ్రమ్ 1993 ఆన్వర్డ్స్ మరి 2014 మోదీ ప్రభుత్వం వచ్చే వరకు ఏ నేషనల్ లెవెల్లో
ఎస్సీ కమిషన్, ఎస్టీ కమిషన్ వారికి కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇచ్చి వాళ్ళకు నిర్దేశించిన రిజర్వేషన్లు సక్రమంగా అమలు జరగకపోతే చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకునేటువంటి పూర్తి హక్కులు ఆ కమిషన్ కల్పింపబడతా ఉంటే, మరి ఈ నేషనల్ లెవెల్లో బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్కి మాత్రం కోరలు లేని కమిషను, కేవలం ఏ సామాజిక వర్గాన్ని బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్లో కలపాలి, ఏ సామాజిక వర్గాన్ని తీసివేయడానికి మాత్రమే పరిధిలో ఆ కమిషన్ కొనసాగుతుంది. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు వారు 2014 అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి విశ్లేషిస్తే ఈ రిజర్వేషన్ అమలు ప్రక్రియ ఏ విధంగా కొనసాగుతుందంటే 27% బదులుగా ఏ విద్యా సంస్థల్లో, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో, ఉద్యోగాల్లో 14-15% అమలుకు నోచుకోలేదు. అమలు చేయకపోతే అడిగేవాడు ఎవరు లేడు, అమలు చేయనప్పుడు చర్యలు తీసుకోవడానికి ఎవరు లేరు. కాబట్టి ఈ సోకాల్డ్ బ్యూరోక్రసీ మిగతా పార్టీలు, పాలకులు, ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా నీరుగారు చేస్తే మరి అది ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే చందంగా కొనసాగింది. తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు 2017లో పార్లమెంట్లో ఈ నేషనల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్కు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ తరహాగా కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలి, రాజ్యాంగ హోదా కల్పిస్తే కానీ వారికి న్యాయం జరగదు, వాళ్ళకి నిర్దేశించినటువంటి రిజర్వేషన్ అమలుకు నోచుకోవని చెప్పి పట్టుదలతో లోక్సభలో 2017లో ఆ యొక్క బిల్లు ప్రవేశపెడితే రాజ్యాంగ హోదా కోసం ఆ యొక్క 2017లో కూడా సోకాల్డ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ మిగతా ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా పూర్తిగా విభేదించాయి, రచ్చ చేసినాయి, పార్లమెంట్లో అడుగున అడ్డుపడ్డారు. అయినా పట్టుదలతోని నరేంద్ర మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు ఖచ్చితంగా దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని పట్టుదలతో లోక్సభలో ఆమోదింపజేస్తే మరుసటి రోజు రాజ్యసభలో దాన్ని ప్రవేశపెడితే మనకు రాజ్యసభలో సంఖ్య లేకపోవడం వల్ల ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, అనేకమైనటువంటి కొన్ని సవరణలు తీసుకొచ్చే ఆలోచన చేసినప్పటికీ కూడా ఆనాడు ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇదే కమ్యూనిస్టులు ఈ సోకాల్డ్ जो भी हमारे क्षेत्रीय दल सपा हो, बसपा हो, टीआरएस हो, जितने भी आरजेडी हो, जितने भी दल 10 साल लगभग 2004 से लेकर 14 तक यूपीए सरकार चलाए हैं. किनके समर्थन से? यही समाजवादी पार्टी के समर्थन से, बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन से, यही टीआरएस पार्टी के समर्थन से, अन्य क्षेत्रीय दल समर्थन से 10 साल हुकूमत किया मनमोहन सिंह सरकार, मगर कभी भी उनका मन नहीं था कि इसको संविधान दर्जा देने के लिए कभी आगे नहीं आया. इनका ये रवैया था बाकी दलों का, और बार बार ये कहते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग समाज के हित के सोचने वाले दल है. కానీ చివరికి 2017లో లోక్సభలో పాస్ అయ్యి మరి రాజ్యసభలో వీగిపోయిందంటే దానికి బాధ్యులు పార్టీలు కాదా? ఎవరికి చిత్తశుద్ధి ఉంది ఒకసారి విద్యావంతులు, మేధావులు ఆలోచన చేయాలి. ఏ పార్టీలు వాళ్ళ బీసీల ప్రయోజనాల కోసం పాటుపడ్డారో. కాంగ్రెస్ చరిత్ర ఇది మొదటి నుంచి కూడా బీసీలను అణిచివేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీసీలను వ్యతిరేకించింది, బీసీలకు రిజర్వేషన్ అంటే ఏనాడు కూడా సమర్థించిన పార్టీ. ఇవాళ బీసీల ద్రోహిగా కొనసాగే పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు, సోకాల్డ్ సమాజ్వాదీ కానీ టీఆర్ఎస్ లాంటి పార్టీలు. కేసీఆర్ గారు మీ యొక్క సమర్థనతో 10 సంవత్సరాలు మీరు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్నారే, మీరు రాష్ట్రంలో మీ ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ మంత్రులు కొనసాగినారే, మీకు ఎందుకు మనసు రావలేదు ఈ బ్యాక్వర్డ్ కమిషన్కు రాజ్యాంగ హోదిస్తే రిజర్వేషన్లు ఈ పిల్లలకు సక్రమంగా అమలు జరుగుతాయని? చివరికి 2017లో రాజ్యసభలో బిల్లు ఓడిపోతే ఇదే మరి భూపేందర్ యాదవ్ నేతృత్వంలో సెలెక్ట్ కమిటీ వేసి పార్లమెంట్లో మళ్ళీ 1 సంవత్సరం కాలం ఆగి మళ్ళీ మన సంఖ్యాబలం పెరిగిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారి పట్టుదలతో 2018లో ఈ యొక్క నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్కు కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ రావడం అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఎంత పట్టుదలతోని, ఎవరి వాళ్ళ బీసీల ప్రయోజనాలు కాపాడే పార్టీలు, ఎవరు, ఏ సంస్థలు, ఏ వ్యక్తులు ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిందిగా నేను మేధావులను, ఈ తెలంగాణ సమాజాన్ని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. కులం పేరు మీద, మతం పేరు మీద ఓట్ల కోసం రాజకీయాలు చేసే నైజం ఉన్న మీ పార్టీలు వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం, వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు మీరు విభేదించారు? ఎందుకు మీరు వ్యతిరేకించారు? ఇది చరిత్ర. అందుకనే 2018 నుంచి ఇవాళ 2022 ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఒకసారి నేను ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షునిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఢిల్లీలో 6 మాసాలు పూర్తిగా దీని మీద నేను అధ్యయనం చేసి ఆ రకంగా మొత్తం దాని మీద స్టడీ చేస్తే 14%, 15% ఉన్న రిజర్వేషన్స్ క్రమేణా ఇవాళ 22% కేంద్ర సెంట్రల్ సర్వీసెస్లో 22% రీచ్ అయినామంటే ఇది కేవలం అది నరేంద్ర మోడీ చొరవ, నరేంద్ర మోడీ వల్లనే అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు.
ఎందుకు మీకు మనసు రాలేదు ఇన్ని సంవత్సరాలు? అంతటితో నరేంద్ర మోడీ ఆగలేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ 70 సంవత్సరాల్లో ఒక పేదవాడిని, అత్యంత వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఛాయ్ వాలను దేశానికి ప్రధానమంత్రి చేయగలిగిందంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే చేసింది తప్పితే, మీరు తండ్రి, కూతురు, కొడుకు, మనమడు మీరు తప్పితే మీ ప్రాంతీయ పార్టీలు కానీ లేదా సోకాల్డ్ 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరి కోసం మీరు ఇవాళ బీసీలు కేవలం పాలితులు మాత్రమే, మేము మాత్రం పాలిస్తామనేటువంటి రీతిలో వ్యవహరిస్తే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసి ఒక దళితుని రాష్ట్రపతి చేసే చరిత్ర ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ. అందుకనే సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే నినాదంతో ఇవాళ అన్ని వర్గాలను, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేయాలని, సామాజికంగా వెనుకబడ్డ వర్గాలకే కాదు, సోషల్లీ, ఎడ్యుకేషనల్లీ, ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెసే కాకుండా, రాజ్యాంగం ప్రస్తావించిన రిజర్వేషన్ కాకుండా మొదటిసారిగా ఈడబ్ల్యూఎస్ పేరు మీద, ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ పేరు మీద కూడా 10% రిజర్వేషన్లు కల్పించిన ప్రభుత్వము ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం, అది బీజేపీ ప్రభుత్వం. అంతేకాకుండా బీసీలలో కూడా కొన్ని కులాలే మాత్రమే ఈ రిజర్వేషన్లు, ఈ స్వాతంత్ర ఫలాలు పొందుతున్నారు. కిందిలో ఉన్నట్టు కులాలు, ఈ బీసీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కులాలు, సంచార జాతులు, ఇవాళ ఆ సామాజిక వర్గం పేరు కూడా చెప్పుకునేటువంటి మరి సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి. ఈ సభ్య సమాజంలో ఎటువంటి పేర్లు ఈ సంచార జాతులు కల్పించారు, పాములోళ్ళు, డక్కలోళ్ళు, రకరకాలైన పేర్లు పెట్టి అటువంటి ఆ యొక్క జాతులు ఇంతవరకు 1% కూడా రిజర్వేషన్ పొందిన దాఖలాలు, ఒక ఎమ్మెల్యే అయిన పాపాన పోలేదు. మళ్ళీ ఎంబీసీల వల్ల ఏ కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడి, ఏ సేవా కులాల మీద ఆధారపడి, కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడేటువంటి నేత, గీత, మత్స, కమ్మరి, కుమ్మరి, వడ్రంగి, చాకలి, నాయి, బోయ ఈ వర్గాలు కూడా మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్గా ఇవాళ పరిగణిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పట్ల కూడా ఆలోచించలేదు. అందుకని నరేంద్ర మోడీ గారు మొత్తం ఈ ఏదైతే ఓబీసీలుగా పరిగణింపబడుతున్నారో దేశవ్యాప్తంగా 3000 పై చిలుకు కులాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని కూడా వర్గీకరణ చేయాలి. వర్గీకరణ చేసి 27% విభజించాలి. ఆ రకంగా ఆ బీసీలలో ఏదైతే చదువుకున్న వాళ్ళు లేదా సామాజికంగా ఎదిగిన కులాలకే రిజర్వేషన్లు పరిమితం కాకూడదనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోని ఇవాళ జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆ రకంగా ఇవాళ ఆ కేటగరైజేషన్ చేయబోతున్నటువంటి ప్రభుత్వం అది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. ఈ సమాజంలో అంత్యోదయ సిద్ధాంత పేరు మీద చిట్ట చివరి వ్యక్తి కూడా ఈ ఫలాలు అందాలనేటువంటిది ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఆలోచన విధానం. పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ ప్రస్తావించినటువంటి ఈ యొక్క అంత్యోదయ సిద్ధాంతం. కానీ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశం యొక్క స్వాతంత్ర ఫలాలు మొట్టమొదటిగా దక్కాల్సింది ఒక మతం పేరు ముస్లింలకు దక్కాలని నిస్సిగ్గుగా ఓట్ల కోసం చెప్పే పార్టీ మీది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏనాడు కూడా మతపరమైన రిజర్వేషన్లకు వారు ఏనాడు కూడా సిఫార్సు చేయలేదు. కానీ ఇవాళ మీరు మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఈ దేశం యొక్క ప్రగతి ఫలాలు మొట్టమొదటిగా దక్కాల్సింది ముస్లింలకు నిస్సిగ్గుగా చెప్తున్నారంటే ఏ స్థాయికి ఈ పార్టీలు దిగజారో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అంతేకాదు మొదటిసారిగా ఈ దేశంలోనే ఈ యొక్క సముద్రం మీద ఆధారపడి మత్స్య సంపదను ఆధారం చేసుకొని పొట్టకోటి కోసం ఆరాటపడుతున్నటువంటి మత్స్యకారుల కోసం ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రత్యేక బడ్జెట్ ఇవాళ 50% సబ్సిడీ పేరు మీద ఇవాళ మత్స్యకారులను ఆదుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం. అంతేకాదు క్రీమీలేయర్ ఏదైతే క్రీమీలేయర్ పరిధి 2 లక్షల నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి దాన్ని ఇవాళ 8 లక్షలకు, సమీప భవిష్యత్తులో దాన్ని 12-13% 13 లక్షలకు 15 లక్షలకు పెంచే మరి ప్రస్తావన ఈరోజు ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నది. ఈ రకంగా మోదీ ప్రభుత్వం మరి ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ గమనించాలి మేధావులందరూ కూడా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత సంకుచితమైన రాజకీయాలంటే అప్పటి వరకు కూడా 2005 వరకు కూడా ఏదైతే రిజర్వేషన్లు ఇవ్వబడుతున్నాయి ఓబీసీలకు అన్ని సంస్థల్లో, విద్యా సంస్థల్లో అది కల్పించబడాలని చెప్పితే 2005లో ఆ యొక్క రాజ్యాంగంలో 15(5) ఆర్టికల్ను అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఈ ఓబీసీలు కానీ రిజర్వేషన్లు, మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్లు మాత్రం రిజర్వేషన్ చెల్లవని చెప్పి కాంగ్రెస్ దాన్ని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అంటే వారికి మైనార్టీల మీద ఉన్న ప్రేమ, ఆ మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ ఉంటాయి కానీ బీసీలకు మాత్రం అవసరం లేదని చెప్పి ఆ రోజు దాని చట్టంలో వాళ్ళు మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఇది కాంగ్రెస్ యొక్క వైఖరి. అంతేకాకుండా ఇవాళ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఉన్నది. ఓబీసీ సర్టిఫికెట్లు పొందేదాన్ని కూడా సరళీకృతం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కేవలం రిటర్న్ టెస్ట్ల మీద ఆధారపడి ఇవాళ కొన్ని ఉద్యోగాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 4th క్లాస్ ఉద్యోగాలు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూల పేరు మీద ఏ రకంగా సిఫార్సు చేసి
ఇవాళ ప్రతిభ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కాకుండా పేదవాళ్ళను అడ్డుకునే దానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మోదీ ప్రభుత్వం రాత పరీక్ష ద్వారానే వాళ్ళను మరి ఎన్నుకునే ప్రక్రియకు ఇవాళ నాంది పలికింది. అంతేకాకుండా మొదటిసారిగా ఇంతకు చెప్పినట్టు 27 మంది ఓబీసీ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులను కేంద్ర మంత్రివర్గంలో భాగస్వామ్యం చేయడం అంటే చరిత్రలో ఇది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ ఆఫ్ యానల్స్. ఇది 35% ఇవాళ కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వంలో. అంతేకాదు 12 మంది ఎస్సీలు, 8 మంది ఎస్టీలు, 11 మంది మహిళలు, 5 మంది మైనార్టీలు. మైనార్టీలు అంటే మీ డిక్షనరీలో ముస్లింలు మాత్రమే. బీజేపీ మైనార్టీలు అంటే ముస్లింలతో పాటు క్రైస్తవులు, జైన్లు, బౌద్ధులు వీళ్ళందరూ కూడా పరిగణన తీసుకొని ఇవాళ కేంద్రంలో మంత్రివర్గ స్థానం కల్పించిన ప్రభుత్వం సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ నిర్వచనం ఇది. అంతేకాకుండా మొదటిసారి ఈ సంవత్సరం మేము మొన్న మా 3 నెలల కింద మా మోర్చా సమావేశం ఢిల్లీలో జరిగినప్పుడు జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా గారి సమక్షంలో నీటి వల్ల ఏ రకంగా మన పిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు, ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఎందుకు ఓబీసీ మెడికల్ సీట్స్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ రిజర్వేషన్ ఉండకూడదని చెప్పి డిమాండ్ ఏదైతే సర్వత్రా కొనసాగుతుందో ఎందుకు గత ప్రభుత్వాలు విస్మరించాయి, మనం చేయాలని చర్చకు వచ్చినప్పుడు వెంటనే నడ్డా ఒక పార్లమెంట్ బృందాన్ని మోదీ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లి బీసీ ఎంపీలను మోదీ గారు దాన్ని చూసిన తర్వాత ఆశ్చర్యపోయి వారం రోజుల లోపలనే ఒక జీవో తీసుకొచ్చి 27% నీటిలో కూడా ఓబీసీ పిల్లలకు ఎంబీబీఎస్, ఎండి లేదా ఎంఎస్, బీడీఎస్కు రిజర్వేషన్ కల్పించాలంటే ఈ సంవత్సరం 4500 మంది ఓబీసీ బిడ్డలు ఇవాళ డాక్టర్లుగా, ఎంఎస్గా అయ్యేదానికి అవకాశం కల్పించే ప్రభుత్వం అది మోదీ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అంతటితో కాకుండా ఇవాళ ఈ కేంద్ర విద్యా సంస్థలు రిజర్వేషన్లు ఎప్పటి నుంచి అమలు జరుగుతున్నా అవి ఈ కేంద్ర విద్యా సంస్థలు కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో, నవోదయ పాఠశాలలో, సైనిక్ స్కూల్లో లేదా నెల్సన్ లాంటి న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రముఖంగా ఉండే 4 దేశంలో ఉండే 4 న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ రిజర్వేషన్లు అమలుకు నోచుకోలేదు. ఎందుకంటే అడిగేవాడు ఎవడు లేడు. కానీ ఎన్సీబీసీ ఎప్పుడైతే కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ వచ్చిందో వీళ్ళంతా కూడా దేశమంతా కూడా పర్యటన చేసి అంత మన సభ్యుడు ఆచార్య కూడా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి మీ యూనివర్సిటీలో ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ అమలు కావటం లేదని నిలదీస్తే ఆ రకంగా సుమోటోగా వాళ్ళందరి మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ఈ సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు అమలు అవుతున్నాయి. దాదాపుగా కేంద్రీయ విద్యాలయ, నవోదయ పాఠశాల, సైనిక్ స్కూల్స్, ఈ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆన్ ఎన్ యావరేజ్ 4 లక్షల మంది పిల్లలకు ఈ సంవత్సరం ఓబీసీ పిల్లలకి ఇవాళ అడ్మిషన్లు దొరుకుతున్నాయి. చాలామంది సిఫార్సుల కోసం వస్తూ ఉంటారు, మాకు సీట్ ఇప్పించండి కేవీలో అని చెప్పి, ఎంపీ సిఫార్సు, మంత్రి సిఫార్సు అని చెప్పి. मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं हमारे मंत्री महोदय, पहली वर्ष इस बार 27% हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल और हमारे न्याय विश्वविद्यालय में आरक्षण मिलाया जा रहा है ताकि 4 लाख हमारे पिछड़ा वर्ग समाज छात्रों को आज एडमिशन मिलाया जा रहा है. अगर यही 10 साल से लगातार अगर आरक्षण अगर लागू होता तो लगभग 40 लाख हमारे बच्चे आज पढ़कर कहां पहुंचते थे एक बार सोचना चाहिए. ये इसीलिए हुआ, ये मोदी के बदौलत से ही हुआ. आज पूरा देश भर के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के बच्चे आज केंद्रीय विद्यालय में ఈ 33 సైనిక్ స్కూల్స్ దేశంలో ఏవైతున్నాయో మేము రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కలిసి ధన్యవాదాలు చెప్తే 33 కాదు మొత్తం ఈ బడ్జెట్లో 100 స్కూల్స్ దేశం మొత్తం మీద పెడతాను. 100 స్కూల్స్లో కూడా ఆ రేషియోకి అనుగుణంగా 27% సైనిక్ స్కూల్స్ ఇస్తా అని చెప్పాడు. అంటే ఇవాళ సైనిక్ స్కూల్స్లో ఒకసారి ఈ ఓబీసీ అబ్బాయి చేరితే బయటికి వచ్చిన తర్వాత చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఏ రకంగా ఒక మేజర్ గానో కర్నల్ గానో వారు బయటికి వస్తే వారి జీవన ప్రమాణాలు ఎదుగుతాయి, వాళ్ళ సోషల్ స్టేటస్ పెరుగుతుంది, ఏ రకంగా కుటుంబం బాగుపడుతుందో, కుటుంబమే కాదు సమాజమే కదా బాగుతుందో ఆలోచన చేయాలి. ఆ 33 స్కూల్స్ నుంచి 100 స్కూల్స్ చేస్తే ఇవాళ మన రాష్ట్రం కనీసం సైనిక్ స్కూల్స్కు ఇవాళ అడగడానికి నోరు లేదు. పైపెచ్చు కేంద్రం ఏం చేస్తుందని పదే పదే ఇవాళ కేంద్రం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. ఈ రాష్ట్రంలో 1 కాదు 2 కాదు 3 సైనిక్ స్కూల్స్ అయినా ఒక స్కూల్స్కి మీరు అడిగారు, ఇంతవరకు దానికి భూమి కూడా చూపించిన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ కొనసాగుతుంది. ఈ రకంగా మోదీ ప్రభుత్వం మరి ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం, విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక మంది మేధావులు ఉన్నారు. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ 42 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ దేశం మొత్తం మీద కూడా 42 సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఇప్పటి వరకు ఈ 70 సంవత్సరాల్లో బీసీలు ఎంతమంది ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు అంటే పట్టుమంది 10 మంది లేరు. పట్టుమని 10 మంది బీసీ అంటే తెలివి లేదనా, మేధస్సు లేదనా, అవకాశాలు కల్పించకపోవడం వల్లనే
అనే విషయాన్ని ఇవాళ గుర్తించి మేము మొన్న ఓబీసీ మోర్చా ఢిల్లీలో సమావేశం తర్వాత ఈ విషయం మా దృష్టికి వస్తే వెంటనే में धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है उनके ध्यान में जब हम ले गए बताए अरे इतने बैकलॉग पोस्ट कई सालों से हजारों पोस्ट भर्ती नहीं हुआ क्या వారు వెంటనే ఫోన్ చేస్తే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ లేరని నెపంతో ఎవరిని తొక్కిపెట్టినారు ఈ సోకాల్డ్ బ్యూరోక్రసీ కానీ వెంటనే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు మా ముందే మాట్లాడి వారు చెప్పినారు जितने भी आज लगभग 9,000 से लेकर 10,000 जितने भी पोस्ट खाली है 1 साल के अंदर भर्ती करना चाहिए हर 3 महीने को मुझे रिपोर्ट देना चाहिए అని ఆదేశాలు ఇచ్చిన వ్యక్తి ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ 9-10 మంది నుంచి ఇవాళ 9,000 మంది ఒక సంవత్సరంలో ఓబీసీ ప్రొఫెసర్లు కాబోతున్నారంటే అది మోదీ వల్లనే సాధ్యమైంది మిగతా ప్రభుత్వాలు మిగతా పార్టీలో సాధ్యం కాలేని విషయాన్ని ఇవాళ మనం గర్వంగా విద్యావంతులుగా సమాజానికి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవాళ రీసెంట్లీ ద పార్లమెంట్ హెస్ ఎనాక్టెడ్ 127 గివింగ్ ఫుల్ పవర్స్ టు ద స్టేట్స్ ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం మీ రాష్ట్రంలో ఏ సామాజిక వర్గాన్ని బీసీలో కలపాలంటే ఆ బీసీలో మీరే కలుపుకోండి తీయాలంటే మీరే తీయండి అది కేంద్రం అవసరం లేదని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా 127 యాక్ట్ అమెండ్ చేసి ఆ రకంగా జనాభా గణాంక వివరాలు కులాల ప్రతిపాదికను ప్రస్తావించే పార్టీలకు నాయకులకు సంఘాలు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ రాష్ట్రాలు కనుక జనాభా గణాంక వివరాలు సేకరించడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ హక్కులు కేంద్రం ఇవ్వబడింది కాబట్టి మొట్టమొదటిగా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ గణాంక వివరాలు కులాల వరకు చేపడితే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుందనే విషయాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ ప్రస్తుతం నేను చివరిగా సాయంత్రంలో ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సెస్ వాట్ ఆర్ ద రిస్ట్రైన్స్ కన్స్ట్రైంట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టెక్నికల్ లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏందో దానిని కూడా ఖచ్చితంగా నేను విశదీకరిస్తాను ఎందుకంటే ఇవాళ చేసిన దాని గురించి ఎవరు ప్రస్తావించకుండా ఏదో ఒక విషయాన్ని పట్టుకొని ఇవాళ బీజేపీ మీద దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లారిఫై ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో కాబట్టి దయచేసి ఈ రకంగా మోదీ ప్రభుత్వం ఈ రకంగా బీసీ సమాజ హితం కోసం పోతూ ఉంటే ఇంతకుముందు భాస్కర్ చెప్పాడు రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క మరి నిజాం నిరంకుశ పాలనకు మొదలుకుంటే దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి వర్గాలు సబ్బండ వర్ణాలు తొలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాక లైలమ్మ దొడ్డి కమరయ్య కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ శ్రీకాంచారి లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం ఇవాళ ఎవరి పాలైందంటే ఒక కుటుంబం పాలైపోయిందనేటువంటి ఆవేదన ఇవాళ కట్టలు తెంచుకున్న ఆక్రోశం మొత్తం సర్వత్రా కూడా వ్యక్తమవుతుంది అందుకనే ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ అస్తిత్వం కోసం ఈ అభివృద్ధి కోసం ఈ ఆత్మ గౌరవం కోసం స్వయం పాలన కోసం స్వరాష్ట్రం కోసం పునాదులుగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రంలో మన హక్కుల కోసం పోరాడడానికి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ సంసిద్ధంగా ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా దానికి వేదిక సంసిద్ధం చేస్తున్నది మొత్తం ఈ యొక్క వెనుకబడ్డ సమాజం అంతా కూడా మాతో కలిసి వచ్చినట్లయితే మన హక్కుల కోసం మన వాటా కోసం పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను కేసీఆర్ పాలనలో బీసీల బతుకులు పెనం నుంచి పడితే పొయ్యిలో పడ్డట్టు అయింది ఇవాళ ఎన్నికల ముందు చెప్పిన వాగ్దానాలు హామీలన్నీ కూడా బుట్ట దాఖలు చేసి కేవలం బీసీలు అంటే ఓట్లు వేసే యంత్రాలుగా మార్చేసి ఇవాళ సామాజికంగా 54% ఉన్న సమాజాన్ని ఏ రకంగా విస్మరిస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ మంత్రివర్గం కూర్పులో ముచ్చటగా 3 మంది 54% ఉన్న జనాభాలో కానీ మీరు ఇవాళ ఒక కుటుంబం నుంచి 4 ఇవాళ మంత్రి హోదాలో నేను ఇవాళ పొరుగునున్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధాంతపరంగా పాలనాపరంగా అనేకమైన విభేదాలు ఉండొచ్చు నాకు అనేక రకాలుగా మాకు ఆ పార్టీతో మాకు విభేదాలు ఉండొచ్చు కానీ నిన్న మంత్రివర్గ కూర్పులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 25 మందిలో 10 మంది బీసీ సామాజిక వర్గానికి స్థానం కల్పించాడంటే ఏ రకంగా ఇవాళ బీసీ సమాజం ఇవాళ చైతన్యమైందో అటువంటి చైతన్యవంత సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయడానికే భారతీయ జనతా పార్టీ పూనుకున్నది ఓబీసీ మోర్చా దాన్ని నడుము బిగించిందని చెప్పడానికే ఈ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాం రాబో రోజుల్లో ఈ తెలంగాణలో సైతం కూడా సామాజిక న్యాయం రావాలంటే ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తున్నాను మోదీ తరహా పాలన తెలంగాణ రావాలి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తేనే మనకు న్యాయం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దుర్మార్గం ఏంటంటే స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు స్వర్గంలో ఉన్నారు వారు సామాజిక న్యాయాన్ని కట్టుబడి వారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు 1986లో ఈ బీసీ సామాజిక వర్గాలు కూడా రాజకీయంగా ఎదగాలి చట్టసభలో వాళ్ళకి అవకాశం లేదు కాబట్టి స్థానిక సంస్థల్లో వారు ఆనాడు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించిన మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు సర్పంచ్ మొదలుకుంటే మండల పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ ఆ రకంగా అంచెలంచెలుగా ఎదగడానికి మొదటి మెట్టిగా మనకు అవకాశం కల్పిస్తే ఎన్టీ రామారావు నుంచి మొదలుకుంటే మొన్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 34% స్థానిక సంస్థలు రిజర్వేషన్ అమలు జరిగినాయి కానీ మన మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇవాళ
34% రిజర్వేషన్లు స్థానిక సంస్థలు దాన్ని కుదించి 18% తగ్గించిందంటే ఇది మీరు సామాజిక న్యాయం ఏ రకంగా ఇవాళ బీసీలకు న్యాయం చేస్తున్నారు జవాబు చేయాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది. ఇవాళ ఎవరైతే ఇవాళ బీసీలుగా చలమవుతున్న మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ బానిసలుగా మీరు నోరు విప్పలేని దుస్థితి. ఇవాళ 1000 మంది ఇవాళ సర్పంచులు కాలేకపోయినారు. అనేక మంది ఇవాళ మున్సిపల్ చైర్మన్లు మేయర్లు వీళ్ళ కాలేని దుస్థితి మీ నిర్వాహకం వల్ల జరిగిందంటే ఇది ఏమాత్రం సామాజిక న్యాయమో ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయాల్సిగా కోరుతూ బీసీ సప్లాన్ మన ప్రొఫెసర్ మురళీ మనోహర్ గారు ఉన్నారు, మనకు మధ్యాహ్నం వారు ప్రస్తావిస్తారు బీసీ సప్లాన్ మీద, కుమారస్వామి గారు వారు ఎంబీసీల మీద, అదే రకంగా మనకు ఈ సంచార జాతుల మీద మన అప్పాల ప్రసాద్ గారు పూర్తిగా మనకు విశదీకరిస్తారు. కాబట్టి ఈ యొక్క పూర్తి అధ్యయనంతో భారతీయ జనతా పార్టీ సమాజంలోకి వెళ్తుంది తప్పితే ఆషామాషిగా కాకుండా అంకెల గాడితో కాకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడానికి అడుగడుగున ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడానికి ఈ వాస్తవ పరిస్థితులు బట్టి ఈ సమాజానంతా కూడా ఏకం చేయడానికి నడుం బిగించిందని చట్టబద్ధత కల్పిస్తాను బీసీ సప్లాన్లో. నేను ఎమ్మెల్యే గారు ప్రస్తావిస్తే అసెంబ్లీలో మాట ఇచ్చాడు, కౌన్సిల్లో తీర్మానం చేశాడు, మాట ఇచ్చి తీర్మానం చేసి ఇవాళ దానికి బీసీ సప్లాన్ ఊసే లేకుండా చేసినట్టు మహానుభావుడు. నేను ఎమ్మెల్యేగా అడిగాను, ఎస్టీల ఎమ్మెల్యేలతో మీరు సమావేశం పెట్టి ప్రత్యేకంగా మీరు పాలసీ నిర్మాణం చాలా సంతోషం, వెల్కమ్ డెసిషన్. కానీ బీసీలు చేస్తే పాపం ఏమిటి, బీసీల గురించి చర్చించండి అంటే 2017 డిసెంబర్లో నా యొక్క విజ్ఞప్తి మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారు 3 రోజుల సమావేశం పెట్టాడు. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పాల్గొన్నాడు, మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు అందరూ కూడా పాల్గొనింపజేశాడు. 3 రోజులు దాదాపు కూలంకుషంగా చర్చించి 120 తీర్మానాలు చేశాం. ఆ తర్వాత 9 రోజులు ఈ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం పేరు మీద కుల సంఘాలతో కూడా 9 రోజులు చర్చ చేశాడు. ఒక బీసీ పాలసీ బీసీ డిక్లరేషన్ తయారు చేశాం. వెంటనే చెప్పాడు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు, లక్ష్మణ్ గారు ఏదైతే ప్రస్తావించారో వెంటనే అవసరమైన చోట జీవోలు జారీ చేయండి, ఎక్కడైనా చట్టం సవరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే అసెంబ్లీలో పెట్టి చట్టాన్ని సవరించండి చెప్పిన మహానుభావుడు ఇవాళ 5 సంవత్సరాలుగా వస్తుంది. ఆ బీసీ పాలసీకి దిక్కు లేదు, అడిగే నాదుడు లేడు. ఇవాళ టీఆర్ఎస్లో గొంతు విప్పేటువంటి పరిస్థితి బీసీలకు ఉందా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇవాళ గట్టిగా మాట్లాడితే ఈటల రాజేందర్ నిలదీస్తే ఏ రకంగా ఇవాళ ఆయన మీద ఆరోపణలు చేసి ఏ రకంగా మెడల్ పెట్టి గట్టికి పంపించాడో మొత్తం బీసీ సమాజం కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎక్కడ పోతుంది ఇవాళ తెలంగాణ? ఇవాళ సామాజిక న్యాయం పూర్తిగా కొరబడ్డది. అందుకనే ఇవాళ మీ యొక్క ఆటలు చెల్లుతలేవు కాబట్టి ప్రతిపక్షాలు, ప్రజా సంఘాలు, పత్రికలు లేదా మీడియా ప్రశ్నిస్తుంది, రోజు ఉద్యమిస్తున్నారు. అందుకనే ఈ మధ్యలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ఈ తెలంగాణలో అవసరం లేదు, కొత్త రాజ్యాంగాన్ని సృష్టిస్తా అని చెప్పి ఈ రకంగా ప్రబలబలు పలుకుతూ మాయమాటలు చెప్తూ మనకున్న హక్కులను కాలరేజడానికి తెరదీస్తున్నారు. కాబట్టి మనమందరం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి రాబో రోజుల్లో ఒక దీర్ఘకాలిక ఉద్యమానికి తెరదీయడానికే భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా ఈ యొక్క విద్యావంతుల సదస్సు. విద్యావంతులారా, మేధావులారా ఆలోచన చేయండి. తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఎవరి పాలవుతున్నది? అందుకనే అందరి కోసం ఇవాళ ఈ తెలంగాణ సామాజిక తెలంగాణ, ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కోసం మీరందరూ కూడా మాతో కలిసి వస్తారని ఈ సమాజాన్ని